шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хони эҷоди нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод ҳикояҳоро бишнавед. ровӣ устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар. фарёди сукут. ҷангалбон шаби дароз мижа таҳна карда ба чашмонаш хоб меҳмон нашуд. вай дариғ мехӯрд ки нафси саркаш оқибат корашро кард. пешин аз савор мерафт, бисёриҳо саломаш медоданд. беақл ба пои худаш теша зад. номаш ку дуз мебарояд, хуни куштаи бегуноҳ ба 7 пушташ доғ мемонад. магарам аз ин водӣ фирор бикунад. ба куҷо? хубаш ба дараи кас ногузаре паноҳ бибарад ки пайи одамизод ба он ҷо нарасида бошад. лаблаби руд марзро убур бикунад чӣ? 7 иқлими олам боз аст. маъмурони махсуси ҷӯянда дар меоварандаш. чароғи шабона то рӯз гирёни ҳуҷраи муқобил ба дили модар алов рехта буд. аз куҷое гӯшаш бод ёфтааст ки ҷангалбонҳо дарахтонро бурида мефурӯшанду маблағашро ба киса зада ҳамсони музичаи бегуноҳ мегарданд. дар ин кор мергани ӯ дузафшор аст. вале аз мақтул хабар надошт. дастархон густурда ҷисми афгорашро кашида рафта чой дам карда овард. пиразан хавоси беҷои писарашро дида пурсид: аз чӣ хотир парешонӣ, ҷони оча? мегурезам аз ин мулк. дастони хунолуда ку надорӣ? хабари мурда зуд паҳн мешавад. е бача, олоӣ нагӯ. ба сириштӣ кардаӣ? ҳарчӣ буд ҷангал медонад. уф, мегӯӣ асират мегиранд? фолбинам, шабакӣ омадам. худоё, мо дар чӣ хаёлему, фалак дар чӣ хаёл? сиҳрӯзам, сиҳбахтам. чӣ вовайло дорӣ? пеш аз бода чанг наандоз. бо думи шер бозӣ накун. гови зотиро бурда фурӯш, ҷонатро бихар. на симу зар фоида мекунад, на хонаву дар. мегуфтам, мергани думдуми бачаи хоҳарат нагар, аз ҷангал бохабар шав. мегуфтӣ, ба гӯшу тутивор бихон ки падарашро нашиносад. мегуфтам, лонаи гунҷишро вайрон кардан вубол аст. оҳи дили кӯдак мегирад моро. мегуфтӣ, оҳ дили хок дорад, хоҳарам ширинии умрашро бохт. мегуфтам, бало ба пасаш, бачаҳои худат насиб кунанд бас. мегуфтӣ, мехоҳам домод як умр поймарди хонаи мо шавад. мегуфтам, сағира ба мақсад мерасаду сағира парвар не. раиси ашрафа пайванди худаш госуд кард. мегуфтӣ, аз даҳони наврӯз бӯи шир меояд. чашм кушода ману туро дидааст. мегуфтам, сахти бадаш нагир, бачаи зоғ аст. мегуфтӣ, бачаи зоғ буд, ҳоле аз мо мешавад. мегуфтам, ӯ кабгирав шудааст, пойдани мо фоида надорад. мегуфтӣ, агар ӯ аз хонаи мо биравад, пеши домод сифр мешавем. мегуфтам, бихез пайи корат бирав, нисфи дарахтони ҷангалро бурида бибаранд, дарак намеёбӣ. мегуфтӣ, парво накун, аз шарикон дилпурам. ҳай афсона хонди оча. пораи нону пиёлаи чойро як су тела дода модарашро песонд мерган. ҳа, сухани ҳақ талх аст. аз баднам рӯидаву дилам сӯхт. гуфтам, муколимаи модару писар тамомӣ наёфта, пушти дарвоза мошини чангбод хезонду аз дохили он дастаи низомиёни ба камарбанд туфангчадор ҷаҳида фуромада гирдогирди хонаро иҳота карданд. бемуқовимат ба дастони ҷангалбон ҳалқаи фулодини
زنجیردار انداخته تله زنان از حولی برآوردندش. مویگری و بچه‌مای مادری بیروزی به فلک پیچیده همسایه ها دویده آمدند. مردی به سر کلاه سیاه‌دار مردمی به شور آمده را آرام کرد و گفت که از جنگل جسدی بیجان یافتند و گمانبران را کاستوکاو دارند. بیگناهیشان ثابت شود جوابشان میدهند. ثبات خلق بشارت آبادی و آرامش ملک است. مرگن در بازداشتگاه موقتی مرد پکنه دیروز هینی به ماشین روی پوش سوار شوی دیده‌اش را شناخت. مفتش اشیای بالای میز، ساعت، قلمدان، تلی کتاب و تلفن‌های هر خیله را یک سو چیده به سراپای گمانبر نگاه دوان. از میان کتاب‌ها مقوا سبزش را جدا نموده مثل آن که فال می‌گشاید به نزد جنگلبان خامه و ورق گذاشت که رویداد معشوم را با حرف و هجای خاص بنگارد. مرگن مینگاشت که یک شامگاه با خود خوراکواری و شیشه های می برده بالای علفزار تگ درختان زیر روشنی ماهتاب دسترخوان گستردند. با زیردستان از حفظ طبیعت حرف زده با زیرکی و هوشیاری هشدارشان داد. در هوای تازه شراب نوشیدند. نمیداند پیاله چندم بود که دو تن را خواب غلبه کرد. اثنای چقچق شهبازی نو آمد. بچه کمپیر جنگل را خوب غارت کردی، از چوب و تخته‌اش عمارت ساختی، باز در نقاب دوستدار طبیعت سفسطه میخوانی، تو خیانتکار زیب محبس داری، گفته هی هی برداشت. مرگن علم کشیده پیاله می را بر روی شریکش پاشید و به اسم مادر او دشنام داد. مرد چارپهلوی مست این تأخیر را شنیده دیوانوار گلوی جوان را فشرده تا که رخشوی سر نداده سر وی را به تنه درخت کوبید و کوبید به حدی که از هوش رفت. ولی شبانگه کی به خانه رسیدنش را نمیداند. تجزیه‌گری واقعه به حرف گمانبران دیگر گوش فرا داد. یاران در جنگل از سگ جنگ بیدار شدند. حیوانها برای سیر کردن کرم نفسشان همدیگر را چنان خنجال زده و سر و گردن همدیگر را می‌خواییدند که تنشان خونشار، جانشان سوخته نوله می‌کشیدند. عصا و موسی کلاو کلاو رفته از دیدن جسم بیجان شریکشان در پسخمی افلاس علفدار هوشیاری راستی نشدند. بالا و پایین دویده مرگن را جستند، ولی او در نزدیکی ها نبود. خوجین جنگل دستیاران را برای امارت نوبنیادش کار فرموده تأکیداً میگفت که در مستحکم داشتن بالار و شهستون بینا درختان توس و بلود به کار می آیند. ترکیباً این نوع درختان سخت و به زمین لرزه تا باورند. باز از چیزی هراسان می افزود. ها وقتی از جنگل برآوردن ماشین با احتیاط باشند که دیوار موش دارد و موش گوش. دستیاران بایستی چوبها را در عرابه بار کرده به سیخ یک استای شناس برده اره می زدند. یک مقدارش را با پول نقد فروخته خیشتی پخته و مساله ساختمان می خریدند. آرزوی جنگلبان این بود که روبروی مردم گذر با طرز نادری کاشینکاری بنای آشاندار ساخته خودی و بیگانه ها را به حیرت گذارد. بچه مردک قندش زند، خانه قصر انداخته استی. جنگلبان افسونکاری های نقاش ازل را احساس نمی کرد. بچه نابالغ خواهرش را بیرون روی نمی گذاشت که با پدرش رو می بیند. این ابله کارسازی نموده نسب گودک را با نام پیاندری او گذرانیده است. عقلش نمی گیرد که روزی دستیار حقیر به سراغ پدر برآمده از شاهدان حقیقت را فهمیده آخر به ذاتش می رسد. عاریتش بلندی کند، گوری تقای نامردی به ایمان را کنده استخوانهایش را بیرون کشیده پیشاروی عامه در کام آتش می سوزاند. زندگی غمکده است که به ژرفش نرسیده به مویهای سفیدی می دمد. یک وقت
در آینه سویت نه جوان چالاک و نگاهش جاذبه‌ناک 18 ساله، لابل موی سفید قامتش کمانی، به حوصله دندان ریخته و چهره پراژنگ ترسوی 70 ساله می نگرد. پیرانه سری پیش آمد ظلمات به زندگی است. طبیعی است مرغ خیال مرگن در تنهایی سوی خاندان پر می کشید. غصه می خورد که نهال عمرش در پرخاش اهل عیال خزان شد. سراب دعوی ها را ساعت دریافته بود که اسبش را در یک عمیق بسته، زین و افزار پشت آن را سبک گردانده، تربه را به سر جانور کشید و ستیل آب چشمه را به پیشش گذاشته از اختخانه بیرون می رفت. مگر دعا رفته است که خوشدامن و سنهار گرگ و گوسفند می زیند. یکی را سلاح می انداخت، دیگری نغمه می برآورد. برای چی ناتینجی بانو؟ پرسیده بود جنگلبان از همسرش. سال از 12 ماه در جنگل می گردی، خانه به یادت نمی زند، تینجی می شود. چنین گفت عروسش. به کنایه گپ زن، صلح‌آمیز بود تأکید صاحب خانه. روغن طعامپزی و صابون جامه‌شویی نداریم، بچه‌ات به مکتب نمی رود. سبب چی؟ به کتاب و قلم به درس راهش نداده است. کی؟ معلم علم. صد نابودش، خواندگی ها چی شدن؟ آخر در زندگی عذاب می کشد. کارت نباشد خودت کتاب خوان شو. اگر می خواندم دستیاری تو نمی گشتم. آن وقت هدیه‌گیر گردن نمی دادی. در این خانه به خاک سری کوچه برابرم. بس از خود نرو. صابون و روغن گفتی؟ ها، 3 روز پیش 5 کیلو روغن و 10 دانه صابون آورده بودم کو. همه‌اش را آچه‌ات به خواهرت داده است. انا از هر دو پرس. از راستی میگویی از دست شماها دلزنک و سلکسل شدم. کدام روز میشنوی مرد. صبح روزی نو مرگن بارخلطه سفری روی کتف از دروازه برآمد و گویا به جنگل رفت. فهمیدن میخواست عیب در آش است یا در ماش. دزدانه به پس و پیش نگرید. موسفیدانی سرخیز در نمازگاه بودند. از پشت بام گذشته بالای دیوار خیز گرفت و کنار کتک مرغان را خوش نکرده در خلوتگاهی چپرکی شیقی کنار هاته نظاره‌گر شد. حولی ساکت بود. چند پس عروسش جامه کونه پختگین به تن، روی مالش را دور روی و گردن پیچانیده، عیاس پگاهی به جسم کارگر است، میانش را محکم بسته به در آمد و جاروب را از بیخی بوچکه برداشت و به روبوچین پرداخت. هنوز 2-3 قدم نرفته بود که خوشدامن میانش را داشته و لوکیده روی دالان آمد. تو شیری آدم خورده یا حیوان؟ دستان را به کمرش خسته فریاد برآورد مادرش. 100 بار گفتم با جاروبی نو حولی نروب. اما جاروب در بیخی بوچکه بود. گناهگارانه گفت بانو. شاخ جاروب برای خزان تیر ماه رویه ماندم. ملال باشی برده به جایش میگذارم. البته ملالم تا سبزاندن و دسته بستن جاروب از پا و پر ماندم. اگر نه به کدامش بروبم؟ نه به نوش بروب نه به کونهش. جنجال خیزان مرزیه. خانه بچه ما جزیر کرده ای. زیبی مزار داری. تو نمردی که جانمان خلاص شود. چه کاری بد کردم؟ حولی رفتم و خلاص. گب نگردان لولی صورتی نحس قدم. رنگت را مرده شو بیند. مرگن رده کلک چپرک را یک نیمه کشیده از راغیان حرکات خوشدامن و سنها را تماشا می کرد. فهمیدن خواست که بحث برک به چی می انجامد. او نغز می داند که مادر گناهگار است ولی بر رویش دویده نمی تواند. آنچه فرماید برایش قانون است. اگر نه بگوید آها در سرش چارمغز می شکند. آواز مرغوله دارش از حولی و در و بام گذشته پشت دروازه تنین می زد. چی خیل نحس قدمم. چند بچه دردمند زایده ای. طعنه نزن. پیش خدا کلچه و حلوا نبردم که کودکان ایلتی هم دید.
دیگر زنها سلامت میزاین کو فقط یک تو بیماری. این خیل نگو، خودت هم دختر داری. دخترم را با کودکش گریزان کرده ای، از قهر و ناز تو کسرت زد. خواهرش حنیفه به تن کرته چکن آفتابه را از روی دالان گرفته به خانه سر زد. فاصله بعد آستینهایش برزده، وسمه ابروانش ره به ره چکیده در اوج دعوا حاضر شد. مادر تغییری گفتار کرد. از بی صاحبه و بینوایی بیچاره حال میگریست و میگفت دیدی مرا بوزکشک دارده؟ کی؟ مثل خروس جنگی سوی بانو دوید خواهرش. انا همین بدفتی کوسلیست. ای گوش کن. انگشتانش را بازی دارانده کتفک زد حنیفه. با چم نرس که دهانت را میدرانم. شرم نمیداری این خیل میگویی؟ پرد شرم در بازار چرم. صابون و روغن را قفل زده اید. با چی پوشاک بشویم و با چی طعام بپزم؟ در این حوله گنج قارونی نریختن که بالا و پایین بکشانی این خانه صاحب دارد. انصاف بده، در این حوله من کیم؟ خوجاین خانه و در مایم. مادر و دختر بر به بر آمده بانو را در حلقه گرفتند. زن سری مو جنبیده نمیتوانید. شاخ جاروب حمایتش میکرد. آره، محو زندگی دلگیر جان بیزار بود. کمپیر گب را غاز داده اشاره کرد که جاروبی دستش را ربودن لازم. خوف از دسته درازش داشت که سیمی برجسته به چشمان کم نورش برخورد نابینا می شود. آنگاه نوآبادی ها را خدا می دید و کوری مرزی نامش می نهند. انا تودریزه ها را این خیل بروب. دستش را به چپ و راست گردانده می گفت پیرزال هیلگر. تا آنجا نرسیدم. به پندارش زنها صلح بستند که دمدمی خوشدامن حول روبان رفت سنهارش. بیوزن جوان به دور بانو مثل عنکبوت به کنج مغار بسته دیوار تار تنیده در فکر غنیمت بردن سلاح بود. چنان که عقاب از بلندی سرازیر می شود، تیروار خود را بالای شاخ جارو پرتافت و حریف را دست کوتاه کرد. از پیروزیش مسرور جارو پیش بغل با شست سوی نانپزخانه گریخت. مادر از این حیله قناعتمند به لبان جنجک زدهش زهرخند نقش بست. پیرزن حول روبی بهانه گفته می رفت و می آمد. دختر سایه مادر بود. بانو خطر ناگهانی را پی برده از بالای کتک مرغان جاروبی نیم سوخته را آورد. این رفتار او در دل مادر و دختر نفرین زاد. در خاندان مرزیه قانونی مادرشاهی ایجاد کرده بود. صدای طعن و لعن پیرزال کینه‌ورز دست سنها را بر اسمان بسته بود. آب و نانی تیار یافته ای. در خانه آچه‌ات یک دو ماهک می ایستادی یگان بلایت می زد. آتش جنگ می افروخت خوشدامنی بدگوهر. راهش نمی دید. بیچاره به کجا برود؟ نیش می زد خواهر میرگن. خطا کردی. می فهماندش بانو. عائله جایگاه با عزت زن است. در هر گونه شرایط از ویرانی نگاهش می داری. نتوانی بسیار چیزها را از دست می گذاری. مرا نصیحتگر شده است. محتاج نصیحت هم نیستی. برای بد نمی رفتی، شوهر از بهرت نمی گذشت، بچه‌ات را طعنه‌سار نمی کردی. ای کلوش دهن ناجنس. خشم‌آلوده حمله ور گشت خواهر جنگلبان. به چی راهی بد رفتم؟ میان زنها جاروب جنگ سر شد. دستک دراز امکان داد که نخست حنیفه به تن حریف ضربه بزند. بانوی در جنگ‌های خانواده مشدیده جاروب ذخیروی را از پشتی بدرفجا کیها چنگ زده زیر ریسمان کمربندش نهان داشته حالت حرب گرفته بود. ناموسش جوشید که بیوزنی جوان حقوقش را پایمال ساخت و شرف انسانیش را پس زد. به بدبختی نقطه باید گذاشت. بانو مویهایش را گردی سر پیچانیده رویمالش را از بالایان سخت بسته جامه تنش را کشید و دور پرتافته ازارش را نیفه زد و پایلوش در میان حولی به گردش در آمد. او اکنون زنی ترسو و فرمانبری پیشینه نبود. در آغاز جنگ از یک جاروب استفاده می بود. دید که حریف برتری نشان می دهد. سلاح احتیاطی جاروب دوم را به کار در آورد. چشمان نیلیش برق می زد و
امثال شمشیرباز با هنر دو دسته می جنگید. حرکاتش آنچنان تیز و چابکانه شکل می گرفت که بر رقیب امکان هجوم نمی داد. هر زمان بیراها دویده سوی حنیفه زرگوشوار می پرید و به سر و رو و کتف و بازوانش ترس ترس می زد. پیرزن دنبال دنبال این سو آن سو رفته چی یاری رساندنش را نمی دانید. گاه خواهر تعریفی ضربه‌زن می آمد و گاه بانوی ظلم دیده. خوشدامن علیه سنهار لوازمات جنگی از قبیل تپک پاره، کلوخ یا غوزه پایغون می آورد. جارب جنگ زنها بازی شاهماد را می مانید که فرزین دنبالگیر موقع شاه را تنگ نموده در گشت آخرین مغلوبش می سازد. در انتهای بردار و زن مرگن از پس چپرک شیغ هاته برخواسته آیسته آیسته جانب حالی آمد. مرزیه از بازگشت بر محل پسرش چیزی را پی برده شبیه آدمی بیازار دیگر شور و مغل نمی برداشت. بانو از خشم به شوهرش نگاه میکرد. آها خواهر جنگلبان باد گرفته با گریه‌ای ساخته میگفت که حال تباه داریم، جلوی زنت را بدار نباشد پاره پاره اش میسازیم. این خانه مرگن است یا دولت اسرائیل؟ ولوله اتان قشلاق را پخش کرده. با سیاست گفت صاحب خانه. خوشدامن و سنهار کی ساز میگیرید؟ انا هر روز حالمان همین، پرعلم گفت مادرش. نامسلمان عذابمان میدهد، خواهرت نمی بود مرا بوغی کرده میکش، بعد به جنازه هم می آمدی. بانو به همسرش نگاه دوخته خلاصه او را میخواست. مادر علم میکشید که پسرش خاموش است. سنهار دفعتاً صدای پسرش میبرآمد، سنهارش به جنب و جول میافتاد. اگر مناقشه رخ نمیزد به دهان آب گرفته میشیشت. حالا بلبلکش میخواند. احتمال مرگن منظره جارب جنگ را از دور تماشا کرده است. هین مادر و پسر به گوشه دالان رفتن. مرگن سرگوشی چیزی گفت که از راه روی باز ایستادند. کمپیر از مضحکه آراسته‌اش رنگ نباخت. کلابه معماهای زندگی چنان پیچیده بود که تشخیصی عمیق می‌طلبید. این بار جنگلبان برخورد خانواده را از روزنه فرد خالص بها می‌داد. صدای گرز آمدن نظامپوش مرگن سرخان را به خود آورد. شبیه بیماری در سکرات جان جز انگشت ندامت گزیدنها به مغزش چیزی نمی در آمد. سری جنون مستی رشته حیات جوانی را برکنده جان شیرینش را در عذاب و بالای از رفتنهایش خاطره ماند. روزگاری غریبانه محبوسی انتظارش بود. دادستان با پرونده کشتار از موی سر بسیار آشنا بود. در ضمن تفتیش نوروز خردسال یاری رساند. پسرک پایمرد عملی نکویده تقایش را نفرین خواند. زیرا از جنگل ماشین چوبی دزدی آوردن و خودسرانه نگهداری اسب خواجگی را دیده بود. ولی پیش مفتیش گردن کج گرفت که منبع مخفی ماند، اگر نه تقا پوستش میکند. حادثه ننگینی در جنگل به عمل آمده تحقیق جدی را تقاضا داشته سریموی ناحقی حیات بیگناهان را زیر خوف میگذاشت. سرپیچیدن گمانبر اساسی از جنایت به جریان مرافعه رخنه میزد. دستیاران جنگلبانی ربا مجاز شیطان را متهم کردند. حکم مرافعه نگاشته های شاهدان را قیاس نموده با معاینه ایزی انگشتان مرگن سرخان روی عکسی اکسپرتیز شاه رنگینی افسوس‌آمیز سر جنبانده بری نامی او این حکم را رقم زد: شما جنایتکارید. بعد مشورت اعضا و بازگویی حکم مرافعه نظامیان مرگن دستانش بسته را پیش انداز کرده بودند. نگاهی پرترحم و اندوهبار محبوس بر روی آدمان کوچیده به قدر آزادی نو می رسید. می اندیشید که عمر انسان را با پول و مال خریده و راستی را فریبیده نمی شود. سکوتش هزاران دریغی نهفته داشت. خاندان
از قضا در حکم عزا بود. فریاد سکوت محبوس تا دوری ها لنگر می انداخت. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояҳоро аз эҷодиёти нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод дар қироати устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар шунидед. Коргардон Парвиз Воҳидов. Анҷоми гуфтори адабӣ. шоду муваффақ бошед.